जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी के हुक्म से गुरु जी के वचनों की एक बुक है जो मुझे ब्लेस की है किसी ने, वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। इसमें गुरु जी के कुछ वचन हैं जो पंजाबी और हिंदी दोनों में हैं, तो मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। एक या दो तीन पार्ट में इसको शेयर करूँगी। ये आप इसको बुलबुल आंटी सत्संग यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको इसमें सुनाई दे जाएगा। जय गुरु जी। गुरु जी एक डिवाइन लाइट हैं संगत जी, और गुरु जी ने दो शब्द बोले, कल्याण कीता और ब्लेसिंग्स ऑलवेज, एक ही बात है। इस बात को गुरु जी ने ब्लेसिंग ऑलवेज को एक्सप्लेन किया है अपने इस किताब में। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी दा वचन पत्थर दी लकीर हुंदा है। हर कोई मेरा चेला नहीं बन सकता। हाले तो कई लोगों को एडमिशन फॉर्म ही नहीं मिले। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ एडमिशन तो मिल गया, पर तुसी सारे डिफरेंट क्लासिस दे विच हो। कौन किस क्लास दे विच है वो महापुरुष दा सीक्रेट हुंदा है, असी नहीं दस सकते तुहानू। फिर गुरु जी कहते हैं कि जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको ब्लैक मैजिक, जो गुरुजी ने बताया उनके टाइम पे कि ब्लैक मैजिक जो करते हैं, मैं उनको बहुत बुरे तरीके से पनिश करता हूँ। जो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं अपने आप को भगवान बनाकर, क्योंकि वो गुरुजी के नाम पर ब्लैक मैजिक कर देते हैं। उन्हें नहीं पता कि गुरु उन्हें क्या सज़ा देगा, क्योंकि गुरुजी अगर ब्लेसिंग देते हैं तो बुरा करने वालों को पनिश भी ज़रूर करते हैं। फिर गुरु जी कहते हैं, किसी बैगर नू, किसी भिखारी नू कुछ दियो, अगर नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ के मन दे विच कह दो कि माफ़ करो। जे वो असली संत होएगा तो वो समझ जाएगा कि तुसी उहदे नाल बहस ना करो। फिर गुरु जी ने बताया कि गुप्त दान दिया करो। इस तरह दान दो कि राइट हैंड नू पता ना चले कि लैफ्ट हाथ ने कुछ दिता है। हमेशा लैफ्ट हैंड तो ही दान दियो, क्योंकि लैफ्ट हैंड खुला दान देंदा है, तो राइट हैंड हमेशा सोचेगा कि मैं कुछ वापस रख लवां। गुप्त दान और गुप्त पाठ नाल ही गर्भ जोनी तो मुक्ति मिल सकती है। फिर गुरु जी कहते ने कि नीडी लोगों की हैल्प करो, तो भुखियां नूं खाना खिलाओ, लंगर खिलाओ, तो नाल ही शिव पुराण जरूर पढ़ो। तो यह सब तो आसान रस्ता हैगा है तुहानू कलयुग दे विच तारन दे वास्ते। गुरु जी ने शिव पुराण पढ़न नूं कहा। फिर गुरु जी अगे कहते हैं कि असी हर किसी दे हाथ दा खाना नहीं खा सकते। किसी किसी दी वाइब्रेशन नैगेटिव हुंदी है, तो खाना बनाने दे टाइम वो वाइब्रेशन खाने दे विच आ जांदियां हन। मैं हर किसी दे घर भी नहीं खा सकता। कई लोगों का पैसा सख्त हुंदा है, सिर्फ मैनू ही पता है कौन मेरा खाना बना सकता है। गुरु जी कहते ने मेरे दोनों पैरों के विच पदम है। तो गुरु जी कहते ने आई एम शिव, असी शिव है, महाशिव हाँ। फिर गुरु जी कहते ने हर किसी नूं महापुरुष का महाप्रसाद नसीब नहीं हुंदा। खाओ तो देखो, सारी बीमारियां दूर हो जाणगियां। इस प्रसाद दे विच मेरियां ब्लैसिंग्स हन। यह प्रसाद सिर्फ अज दे वास्ते नहीं है, मैं 25 साल अगे तक तुहानू इस दे नाल ब्लैस कर सकदा हाँ। प्रसाद मंदिर दे विच ही खा के जाया करो, इत्थे दवाई है तो बाहर मिठाई है। फिर गुरु जी कहते ने कि साडे विच जिहड़ी पावर है वो अग दे गोले वर्गू है। जदों मैं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ दे विच बैठदा हाँ, इन्नी पावर प्रोड्यूस हुंदी है कि सानू ओवरफ्लो करनी पैंदी है। जदों मैं संगत दे विच आसन ते बैठदा हाँ, उस वक्त मैं तुहाडे सारियां उत्ते इस पावर नू उड़ेल देना हाँ पूरी तरह। फिर गुरु जी कहते हैं, पानी चाय लंगर ते प्रसाद विच मेरी पावर है। जो मिलता है खाई चलिया करो, मना ना करो। कदे भी प्रसाद नू वंडना नहीं। जो प्रसाद तुहानू मिलिया है उसनू तुसी ही खाना है। जे वंडोगे तो ना तुहाडा भला होवेगा ते ना उसदा जिसनू तुसी दिता। यह खुशबू गुरु जी कहते जी मेरी बॉडी चो तुहानू खुशबू आती है, या जो तुहानू फुल्लां दी खुशबू आती है, कोई भी चंदन की खुशबू आती है, यह खुशबू मेरी बॉडी की नैचुरल खुशबू है। करोड़ां अरबां महापुरुषां विच यह खुशबू हुंदी है।
शिव जी विच ਇਹ खुशबू है। फिर गुरु जी कहते ने कि जिस तरह तुसी कोई चीज़ नूं खरीदण तो पहलां टैसट करदे हो, मैं भी चेला बनाउण तो पहलां टैसट करदा हाँ। अहंकार रब दी राह ते ਚੱਲਣ नहीं दिंदा। कदे भी अपने गुरु नूं डिस्कस ना करिया करो ते हमेशा उस दी गल मन्निया करो, गुरु दी गल नूं कटिया ना करो। फिर गुरु जी कहते ने जड़ा मेरे बहुत नज़दीक बैठदा है उस दा कल्याण मैं लास्ट विच करदा हाँ। मैं तां कोने विच बैठे लोकां दा पहले कल्याण करदा हाँ। कई बार शिव जी नूं गुरु जी दा रूप लैके आना पैंदा है अपने भगतां नूं मोक्ष दिलवाण दे वास्ते। फिर गुरु जी कहते हैं मेरी बॉडी तुहाडी बॉडीज़ वर्गू नहीं है, मेरी बॉडी लाइट है। यह सब दवाइयाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकदियाँ। मैं आयुर्वेदा नूं ब्लैस कर रहा हाँ। ये गुरु जी ने बताया कि मैं आयुर्वेदा नूं ब्लैस कर रहा। एक टाइम आएगा जब आयुर्वेद बहुत डिमांड दे विच होवेगा। फिर गुरु जी कहते हैं कि जदों भी सप नूं देखो सपने दे विच या रीयल दे विच ते हथ जोड़ के गुरु जी दा नाम ले लो ते वो आपे चले जाणगे। फिर कहंदे गुरु जी ए सुची थां है, इत्थे वड्डे महापुरुषां ने भगती कीती हुई है, वड्डे मंदिर, इत्थे दी वाइब्रेशन बड़ी हाई है। ए मंदिर सच दी थां है। मैं अपनी बहुत पावर इस मंदिर दे विच पाईयां हन। जिन्नी वारी इस मंदिर दे विच आओगे तुहाडे बुरे कर्म सुधरनगे। फिर गुरु जी कहते हैं जड़ी चाह तुसी मंदिर दे विच पींदे हो वो मेरी ब्लेस्ड कीती हुंदी है। कई लोग तां बस मंदिर विच चाय पी कर ही क्योर हो जाते हैं। याद रखो जड़ा ग्लास तुसी चुक लिया वो तुहाडा है, किसी होर नूं पास ना करया करो, ब्लैसिंग ट्रांसफर हो जाणगियां। जिस दे घर मैं चला जावां उस परिवार नूं कदे पाठ करन दी भी लोड़ नहीं पैंदी, तुसी सारे प्रोटैक्टिड हो जाते हो। फिर गुरु जी कहते हैं मैनू तुहानू क्योर करन वास्ते कुछ कारण की लोड़ नहीं है, मेरी पावर ही तुहानू क्योर कर दिंदी है। तुसी ह्यूमन बीइंग दी मैंटैलिटी यही जी है कि जदों तक मैं कुछ कारण नू ना दिखावां तुसी बिलीव नहीं करदे हो कि मैं क्योर करदा हाँ। फिर गुरु जी कहते हैं यह मेरा टेस्ट है, शुगर वाले नू जलेबी और अल्सर वाले नू मिर्च वाली चटनी खिला के ठीक करना। मैं देखदा हाँ कि कौन मेरे ते फुल फेथ रखता है। जड़ा तां मेरे ते फेथ रख के खा जाता है उसकी शुगर मैं जड़ तो कढ़ दिंदा हाँ। जो इंसान अगर मगर विच फस रहा है इफ एंड बट दे विच हैगा उसका पूरा क्योर नहीं हुंदा जब तक मैं ना चाहवां। गुरु जी कहते हैं मेरे कोल इलाज मंगन ना आया करो, मेरे कोल शरधा ते प्यार नाल आना चाहिदा है। मैनू सब पता है मंगन नाल तुसी महापुरुष नूं अपने लैवल तक थल्ले खिंच लैंदे हो ते खुद नास्तिक बन जाते हो। फिर गुरु जी कहते हैं बीटल लीफ जो होंदी है बहुत प्योर होंदी है। यह जड़ी है ना यह बहुत फेवरेट है गुरु जी की बीटल लीफ। गुरु जी कहते तांबे की गड़वी मेरी ब्लैसिंग है, तुहानू तुहाडी फुल लाइफ वास्ते उसका पानी रोज़ अमृत बनया करेगा ते तुहानू बीमारियां तो दूर रखेगा। कई लोगों का इलाज ना तो ज़मीन ते ना पानी ते हो सकता है, इसलिए मैनू उन्होंने हवा दे विच उड़ाना पैंदा है क्योर करन दे वास्ते। फिर गुरु जी कहते हैं असी महापुरुषों का मूड होंदा है, सानू पता है किहड़ा बेस्ट टाइम है तुहानू ब्लैस करन दा। जे मैं 11 बजे तुहानू ब्लैस करना है तो तुसी 10 बजे उठ के खड़े हो जाओ कि कहो कि असी हुण जाना है तो तुसी मेरी ब्लैसिंग मिस कर जाओगे। फिर साड़ी मर्जी हुण 5 साल लगन या 50 साल लगन असी कह नहीं सकते, इसलिए जदों महापुरुष आग्ञा देन तां ही कर जाओ। गुरु जी कहते हैं जे मैं किसी नूं हथ ला दियां ते उसका रोम रोम शुद्ध हो जाता है। जे तुसी मैनू हथ ला लो तो 1000 पाठ का फल मिलता है। जे मैं तुहानू गले ला लां तो 5000 पाठ का फल मिलता है।
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੀ 5 ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵਾਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਸਟਰਲ ਵਰਡ ਐਂਡ ਸੈਂਟਸ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ हैं, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਲਈ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਸੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ हैं, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਔਰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ हैं, ਜੇ ਰੱਬ ਰਿਜ਼ਕ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ हैं, ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ हैं, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿੱਲੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਸਿਕ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਰਸਿਕ ਹੋਣਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੈਰਾਗੀ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ हैं, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਰੁੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੁੱਠ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਕਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ हैं ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗॉड ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ हैं, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ हैं, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਮਾਚਿਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ कहते हैं, पांडव दास जो सी कृष्ण मैं भी ਤੁਹਾਡੀ आत्मा। गुरु जी कहते हैं, जब कृष्ण ने किया कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैस करांगा, पांडवों को कहा, तो गुरु जी ने कहा कि मैं ਤੁਹਾਡੀ आत्मा ਨੂੰ ब्लैस ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। जिस दिन ਤੁਹਾਡੀ आत्मा शुद्ध हो जाएगी उस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ मिल जाएगा। गुरु जी कहते हैं कि 3 चीज़ां कदी ना करो, ABC, नो एब्यूसिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइजिंग एंड अनकंडीशनल लव एंड होप। हमेशा बेइंतहा सब ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ कहते हैं, ਹੋਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੋਰ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ कहते हैं, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਾਮ ਤੇ ਪਿਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ कहते हैं, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ? ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਬੱਕਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਦ ਮਰਦੀ ਏ ਉਸਦੀ ਚੰਮ ਦਾ ਤੰਬਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਏ ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਰੱਬ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ कहते हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਗੋ ਨਾ। ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਕੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ कहते हैं, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਹਾਂ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਮੈਂ 10 ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। गुरु जी कहते हैं, रोज़ सवेरे सूरज मैनू नमस्कार करके चढ़ता है।
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿੱਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਚੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਜਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੜਦੀ ਹੋਈ ਚਿੜੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿਖੇ। ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਡਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿੱਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੀ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਸਭ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੇ ਹੀ ਸੋਨਾ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਲੀ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਖੋਂ ਕਿ ਹਮ ਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਇਹੀ ਕਰਮ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਭ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕੀ ਨਾ ਰਾਮ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੋਗੇ, ਭੱਜਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹਾਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਰਥ ਸਟੋਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹੀਓ ਸਟੋਨ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਪੋਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਓਨਲੀ ਡੈਡ ਫਿਸ਼ ਸਵਿਮ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਟ, ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ योर ਰੀਅਲ ਵੈਲਥ, ਕੀਪ योर ਈਗੋ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ not easy but prayer can sort out anything, those who pray are blessed, too much of everything is bad। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਮ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੱਚੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ took Mahasamadhi on 31st May 2007. He left no successor for the divine light. There is none. His emphasis was that the devotee always get connected directly with him, and more so through the medium of prayers and meditation. Guruji has a temple popularity known as Bade Mandir located at Bhatti Mines in Chhatarpur, Delhi. Today, when Guruji is no more in his mortal guise, his blessings are working the same wonders, with his grace following equally on those who never met him in their lifetime। गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी ने जब वाइट चोला पहना, गोल्डन और वाइट, तो लोगों ने उन्हें कहा, गुरु जी कित्थे जा रहे हो? तो गुरु जी ने रुके और थोड़ी सी स्माइल दी और अपना सिर घुमाया और बोले जा रहे हाँ, पर कित्थे जा रहे हाँ ए नहीं मैं दस सकता कि मैं कित्थे जा रहा। तो गुरु जी जब फिज़िकल फॉर्म में थे
तब उन्होंने गुरुजी ने बड़ा मंदिर अपना बनाया लोगों का कल्याण करने के लिए और उनको ब्लेसिंग देने के लिए। उस मंदिर में गुरुजी ने एक उस 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित की है। गुरुजी के ग्रंथ हैं लाइट ऑफ डिविनिटी इज़ द बुक ब्लेस्ड बाय गुरुजी हिमसेल्फ। फॉर गुरुजी संगत इट्स अ महाग्रंथ where his devotees not only get blessings by reading the book but their answer also। और गुरुजी के जो पर्व हैं मनाए जाते हैं मेन मंदिर में, महाशिवरात्रि, बैसाखी, गुरुजी's बर्थडे 7 जुलाई, गुरु पूर्णिमा डे, न्यू ईयर 31 दिसंबर। गुरुजी ने कहा कि जो तीर्थ स्थल हैं वो ये हैं 3 मेजर प्लेसेस ऑफ गुरुजी। बड़ा मंदिर इन दिल्ली भाटी माइंस, और जलंधर मंदिर इन डिफेंस कॉलोनी, और डुगरी मंदिर एट मलेर कोटला खन्ना। गुरुजी की वेबसाइट है www.gurujimaharaj.com, ऑफिशियल वेबसाइट बाय गुरुजी's मंदिर, www.guruji.com, www.gurujisangat.organize। The entire Granth Light of Divinity is available on this website page to page। Blessing always गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग करवाने का शुक्राना। आपने बुलबुल आंटी को ब्लेस किया, अनंतम शुक्राना।